부인 85표, 204표, 부인 85표, 2024년 12월 14일 한국의 국회에서 탄핵 가결이 선포되자마자 광장은 환호와 눈물로 가득 찼습니다. 결국 대한민국은 승리하였고 역사적인 승리의 순간을 취재하기 위하여 전 세계에서는 앞다투어 이 사건을 보도하고 있습니다. 영국 더 타임즈는 이를 긴급 보도하며 200만 명이 기쁨에 차 부둥켜 안고 눈물을 흘렸다라고 묘사했습니다. 미국 뉴욕 타임즈는 국회의 탄핵 발표 순간 대형 스크린 앞에 모인 시위대가 조용히 숨죽였다가 결과가 발표되자 함성과 응원봉으로 하늘을 물들였다라고 전했습니다. K-팝의 상징이던 소녀시대의 다시 만난 세계는 이 순간을 대표하는 저항과 승리의 노래로 자리 잡았습니다. 음악이 울려 퍼지자 시민들은 응원봉을 흔들며 노래를 떼창했고 이는 단순한 시위가 아닌 민주주의 축제라는 점을 부각시켰습니다. 해외 네티즌들은 이게 민주주의다라며 감탄했고 한국인은 독재에 맞서 평화를 지켜낸 영웅이라고 찬사를 보냈습니다. 영국 BBC에서는 특별 속보로 한국의 역사적인 사건을 특집으로 보도하였습니다. For the last 12 days, South Korea has been in political turmoil. They watched in horror as on that Tuesday night, late at night, President Yoon declared martial law. Now that sent chills through a country that had for decades fought authoritarian rule. For many of the young people on the streets that you are seeing partying now, their parents, their grandparents fought for democracy. Some of them died for democracy. And here they are once again defending it on the streets. And that is how they see it. Those parties will continue well into the night. 영국 현지에서의 보도뿐만 아니라 BBC에선 한국의 집회 현장에 특파원을 보내 탄핵소추안 가결 순간을 실시간으로 보도하였습니다. 대통령 윤석열 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다. As soon as the vote was announced, an enormous street party erupted all around us with the protesters who have been waiting outside Parliament all day for this. We've been talking to them and they are saying that for them this is a victory for their democracy. That is what they were out here fighting today. When President Yoon imposed martial law here almost 2 weeks ago now, he served South Korea the biggest threat to its democracy that it has faced in its 35-year history. And for now it's passed because the politicians have listened to people on the streets, they have listened to what people wanted. The vote only passed by 4 votes, so 12 ruling party MPs voted with the opposition. This means that the president is immediately suspended from his duties and the prime minister will take over running the country. But it doesn't mean that Mr. Yoon is gone for good. The decision on whether to impeach him now moves to the Constitutional Court, which has 6 months to decide. If the court is in favour of his impeachment, then he is out and South Korea will hold new elections. But if not, he can return to power. And Mr. Yoon has made clear that he is going to fight this until the very end. He is a lawyer by trade, he knows the system inside out and he is not going to go quietly. But tonight, this is a huge victory for everybody who's come out to the streets day after day to protest for him to be removed. 한국의 탄핵 가결 소식은 단순한 국내 이슈를 넘어 전 세계 주요 언론의 헤드라인을 장식하며 한국 민주주의의 성숙함을 널리 알렸습니다. 외신들은 한국의 평화롭고 창의적인 시위 문화를 집중 조명하며 이를 차세대 민주주의의 새로운 모델로 평가했습니다. 영국의 가디언 방송사는 한국인들은 민주주의를 단순히 외치기만 한 것이 아니라 문화와 예술을 결합해 새로운 시대를 여는 저항 방식을 보여주었다고 보도했습니다. 특히 가디언사는 탄핵 시위 현장에서 등장한 K-팝 응원봉과 떼창에 주목하며 K-팝의 밝은 에너지가 정치적 저항의 상징으로 변모하는 모습을 통해 한국 민주주의의 독창성을 엿볼 수 있었다고 분석했습니다. 미국의 워싱턴 포스트에서는 한국의 시민들이 보여준 집회, 문화는 전 세계 민주주의 운동에 신선한 영감을 준다며 이번 시위를 예술적 퍼포먼스와 평화적 저항의 완벽한 조화라고 극찬했습니다. 이어 K-팝 팬덤이 사용하던 응원봉이 이제 민주주의를 위한 연대의 상징으로 자리 잡았다면서 한국의 시위가 단순한 정치적 집회를 넘어 전 세계적 문화 현상으로 발전했다고 평가했습니다. 프랑스 AFP 통신은 탄핵 가결 순간 거리에 수많은 시민들이 소녀시대에 다시 만난 세계를 합창하며 평화와 희망의 메시지를 전했다고 보도했습니다. AFP 방송사에서는
이날 시위는 전형적인 정치적 저항의 모습과 달리 축제와 같은 분위기 속에서 진행되었지만 그 본질은 매우 진지하고 강렬한 메시지를 담고 있었다며 한국인들이 보여준 평화적이면서도 단결된 저항의 힘에 깊은 감명을 받았다고 밝혔습니다. 뉴욕타임즈 또한 이 현상을 세밀하게 전했습니다. 한국의 시위는 혁명과 같은 무거움 대신 노래와 춤 그리고 색색의 응원봉으로 이루어졌다며 어두운 시간 속에서도 희망의 빛을 만들어내는 시민들의 모습이야말로 민주주의가 가진 가장 큰 힘이라고 강조했습니다. 뉴욕타임즈는 특히 중년층부터 10대, MZ세대까지 다양한 세대가 하나가 되어 민주주의를 지키기 위해 나선 모습에 대해 세대 간의 완벽한 연대와 공동체 정신이 빛난 순간이라고 평가했습니다. 또한 독일 슈피겔은 한국 시민들은 민주주의의 진짜 주인이 누구인지를 보여줬다며 그들은 폭력이나 혼란 없이 단결된 힘으로 정부를 바로잡았다. 이는 모든 민주주의 국가들이 배워야 할 교훈이라고 극찬했습니다. 호주 ABC 뉴스도 한국인들은 SNS를 통해 빠르게 정보를 확산하며 시위를 체계적으로 이끌어갔다며 한국의 시민의식과 조직력을 높이 평가했습니다. 이처럼 전 세계 언론은 한국의 민주주의를 단순한 정치적 시스템이 아닌 시민들의 성숙한 의식과 창의성이 결합된 독창적인 저항 문화로 평가했습니다. 평화롭고 질서정연하면서도 유머와 문화적 요소를 가미한 한국의 집회 방식은 다른 나라 시위와는 명확히 구분되었으며 이를 통해 한국이 세계 민주주의의 새로운 모델로 자리 잡았음을 강조했습니다. 특히 외신들은 탄핵 집회에서 등장한 K-팝 음악과 응원봉이 민주주의의 상징으로 재탄생한 점에 주목했습니다. K-팝 음악이 단순한 대중문화에서 벗어나 희망과 자유를 상징하는 문화적 아이콘으로 발전했으며 이는 한국 민주주의의 강력한 소프트 파워로 평가되었습니다. 워싱턴 포스트는 시위 현장에서 불타오르며 부른 K-팝 곡들은 한국 시민들이 전 세계에 보내는 희망의 메시지였다며 이 문화적 접근이야말로 한국 민주주의의 가장 강력한 무기라고 극찬했습니다. 결론적으로 외신들은 한국의 평화적 탄핵 시위가 폭력 없는 혁명, 민주주의 축제, 그리고 문화적 저항의 교과서로서 전 세계에 새로운 민주주의의 기준을 제시했다고 평가했습니다. 호주의 스카이 뉴스는 한국의 탄핵 가결 순간과 시위 현장을 지켜보며 취재원의 인터뷰를 통해 의견을 전달하였습니다. 호주 스카이 뉴스의 취재 내용을 전달드리겠습니다. 탄핵 가결 순간 국회 앞 광장은 축제의 장으로 변했습니다. CNN은 추운 날씨 속에서도 열린 K-팝 댄스 파티 같은 환희의 장면이라고 현장을 전했는데요. 시민들은 평화롭게 환호하며 민주주의의 승리를 자축했습니다. 현재 대통령의 직무는 즉각 정지되었고 총리가 임시 대통령직을 수행하게 됩니다. 하지만 이것이 끝이 아닙니다. 탄핵안은 이제 헌법재판소의 최종 판결을 받아야 하는데요. 이 과정은 최대 180일이 걸릴 수 있습니다. 현재 윤석열 대통령과 그의 측근들은 비상계엄령 시도와 관련해 수사 대상에 올랐습니다. 경찰은 이미 대통령실을 압수수색했고 국방장관과 군 주요 지휘관들도 직무 정지 후 수사를 받고 있는 상황입니다. 전문가들은 과거 박근혜 전 대통령의 사례를 언급하며 헌법재판소의 최종 판결까지 약 90일이 걸렸다고 설명합니다. 만약 헌재가 탄핵을 확정하면 60일 이내에 새로운 대통령 선거가 치러지게 됩니다. 이번 탄핵 과정은 전 세계가 주목하는 한국 민주주의의 시험대가 되었는데요. 평화로운 시위 문화와 법치주의의 실현으로 한국의 민주주의의 성숙도를 다시 한번 입증했다는 평가를 받고 있습니다. 앞으로 헌법재판소의 판결과 대선이라는 중요한 과정이 남아있지만 한국 국민들은 이 또한 지혜롭게 헤쳐나갈 것으로 기대됩니다. 한국의 민주주의가 한 단계 더 성장하는 모습 앞으로도 계속 전해드리도록 하겠습니다. 호주의 스카이 뉴스뿐만 아니라 독일의 DW 뉴스 또한 특종 인터뷰 속보를 방송하였습니다. 독일의 뉴스 속보를 전달해드리겠습니다. 한국에서 또 한 번의 역사적인 순간이 만들어졌습니다. 국회에서 윤석열 대통령에 대한 탄핵안이 통과된 것인데요. 이번 결정은 대통령이 비상계엄령을 시도하면서 촉발된 정치적 혼란 속에서 이루어졌습니다.
탄핵안이 가결되면서 대통령은 즉시 직무가 정지되었습니다. 하지만 최종 해임 여부는 헌법재판소의 판단에 달려 있는데요. 헌법재판소는 최대 6개월 안에 결론을 내려야 하지만 재판소장은 공정하고 신속한 결정을 내릴 것을 약속했습니다. 탄핵 이후 윤 대통령은 물러나겠다고 발표하면서도 결코 포기하지 않겠다는 의지를 밝혔는데요. 그러나 그의 정치적 운명은 이제 헌법재판소의 결정을 기다리는 수밖에 없는 상황입니다. 탄핵 소식이 전해지자 서울거리는 축제 분위기로 가득 찼습니다. 경찰 추산 20만 명 이상의 시민들이 국회 앞에 모여 탄핵 가결을 환호했는데요. K-팝 음악이 울려 퍼지고 응원봉을 흔드는 모습은 마치 야외 콘서트를 보는 것 같았습니다. 반면에 윤 대통령을 지지하는 3만 명 정도의 시민들도 모여 실망과 분노를 표출했습니다. 하지만 전체적인 여론은 탄핵안을 지지하는 분위기가 더 강했고 윤 대통령의 지지율은 11%로 급락하며 기록적인 최저치를 기록했죠. 이번 사태는 대통령의 비상계엄령 시도에서 시작됐는데요. 이는 많은 한국인들에게 과거 군사정권 시절의 어두운 기억을 떠올리게 했습니다. 특히 젊은 세대들은 마치 영화 같다며 믿기지 않는 반응을 보였고 중장년층은 민주화 투쟁 시절을 떠올리며 강하게 반발했습니다. 한국 시민사회의 대응은 신속했습니다. 전국적으로 대규모 시위가 빠르게 조직되며 대통령의 권력 남용에 맞섰는데요. 독일 DW 뉴스는 한국인들은 위기 앞에서 민주주의를 지켜냈다고 극찬하기도 했습니다. 이번 탄핵 사태는 한국의 민주주의가 여전히 건강하고 강력하다는 것을 보여줬습니다. 시민들은 비폭력적이고 평화적인 방식으로 집회를 이어갔고 국가의 위기에 신속하고 조직적으로 대응했죠. 앞으로 헌법재판소의 최종 판결까지 최대 6개월이 걸릴 수 있지만 정치적 불안정이 길어지지 않도록 공정하고 빠른 결론이 기대됩니다. 만약 탄핵이 확정되면 헌법에 따라 60일 이내에 대통령 선거가 열리게 되는데요. 이번 사건은 한국 민주주의가 또 한 번 성숙해지는 과정이었습니다. 시민들의 강력한 참여와 연대가 국가의 미래를 결정짓는 중요한 원동력이 되었다는 점을 우리 모두가 기억해야 할 것 같습니다. 미국 방송사 CBS 뉴스도 대한민국을 특종 취재하였는데요. 역시나 한국의 민주주의 시위의 놀라움을 멈추지 않았습니다. 미국 CBS 뉴스 내용을 들려드리겠습니다. 대한민국이 40여 년 만에 충격적인 소식을 맞이했습니다. 윤석열 대통령이 비상계엄령을 선포한 것인데요. 국회 내 친북 세력을 근절하기 위함이라는 대통령의 주장과 함께 군 병력이 국회로 투입되는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 군용 헬기까지 동원된 이 상황에서 시민들과 군인들 사이에 혼란스러운 충돌이 이어졌습니다. 한 야당 의원이 국회 담장을 넘어 탈출하는 장면이 SNS를 통해 전국으로 퍼지면서 시민들의 분노는 더욱 커져갔는데요. 하지만 사태는 빠르게 반전됐습니다. 국회는 긴급 투표를 진행했고 190명의 의원들이 만장일치로 계엄령 해제에 찬성했습니다. 결국 윤 대통령은 계엄령 선포 6시간 만에 이를 공식 철회할 수밖에 없었죠. 이 과정에서 여야를 막론한 비판이 폭발적으로 터져나왔고 야당은 대통령 탄핵안을 공식 제출했습니다. 윤 대통령의 지지율은 19%까지 급락하며 취임 이후 최저치를 기록했는데요. 현재 한국의 거리는 대규모 항의 시위로 가득 찼습니다. 한국 최대 노동조합을 중심으로 한 주간 집회가 꾸준히 이어지고 있고 많은 시민들이 이번 사태를 민주주의에 대한 심각한 위협으로 간주하며 대통령의 사퇴를 요구하고 있습니다. 시민들의 시위는 단순한 항의를 넘어 정치적 각성과 결속을 보여주고 있는데요. 외신들도 한국 시민들이 위기 속에서 민주주의를 지키기 위해 신속하게 행동했다며 이 상황을 주목하고 있습니다. 한편 이번 한국의 정치적 혼란은 북한, 중국, 러시아를 포함한 주변국들이 예의주시하고 있습니다. 김정은, 시진핑, 푸틴과 같은 지도자들이 이 불안정한 상황을 자국의 이익으로 활용하려 할 수 있다는 우려가 제기되고 있죠. 다만 전문가들은 2만 8천여 명의 주한미군이 주둔하고 있다는 점을 강조하며 한국의 내부 정치 혼란이 지역의 군사적 균형에 큰 영향을 미치지는 않을 것이라고 분석했습니다. 이번 계엄령 사태는 한국 민주주의에 큰 도전이 되었지만 동시에 우리 사회의 성숙함을 다시 한번 확인하는 계기가 되었는데요. 앞으로 헌법재판소의 결정과 정치적 상황이 한국의 미래를 좌우할 중요한 국면이 될 것으로 보입니다.
2024년 12월 14일 한국에서 벌어진 탄핵 소추안 가결 사건은 전 세계의 주목을 모두 독차지하였습니다. 하지만 대한민국 국민들의 단합과 현명한 시위들로 인하여 세계를 놀라게 하였고 이는 세계가 주목한 대한민국의 독창적인 시위 문화, 이제는 새로운 민주주의의 표준이 되었습니다. 평화로운 저항과 문화적 혁신이 만나 탄생한 한국만의 특별한 민주주의는 글로벌 시대의 새로운 이정표를 세웠죠. 프랑스에서는 노란 조끼를 입은 시위대가 거리를 불태우고 미국에서는 분노한 시민들이 상점을 약탈했습니다. 하지만 우리나라는 달랐어요. 수백만 명의 시민들이 거리로 쏟아져 나왔지만 그들의 손에는 응원봉이 들려 있었습니다. 소녀시대에 다시 만난 세계가 울려 퍼질 때마다 광장은 거대한 콘서트장으로 변모했죠. AFP 통신의 한 기자는 한국인들은 분노조차도 예술로 승화시키는 놀라운 민족이라며 찬사를 보냈습니다. 워싱턴 포스트는 민주주의의 새로운 장을 연 나라라고 평가했고, 영국 가디언은 한국이 보여준 혁신적인 저항 문화는 전 세계의 이목을 집중시켰다고 보도했어요. 시위 현장의 모습은 그야말로 장관이었습니다. 형형색색의 응원봉이 만들어내는 빛의 물결은 마치 은하수를 보는 것 같았죠. BTS의 불타오르네가 울려 퍼질 때면 수만 개의 응원봉이 하나 된 리듬으로 움직였습니다. 에스파의 넥스트 레벨에 맞춰 시민들이 외치는 구호는 마치 하나의 거대한 퍼포먼스 같았어요. 더욱 놀라운 것은 세대를 초월한 시민들의 연대의식이었습니다. MZ세대들이 K-팝에 맞춰 춤을 추며 시위를 이끌면 50대, 60대 시민들은 따뜻한 음료와 간식을 나눠주며 지지를 보냈죠. 한회신 기자는 한국의 시위는 마치 거대한 가족 축제와 같다고 표현했습니다. 시민들의 창의력도 돋보였어요. 유머러스한 문구가 적힌 피켓들은 전 세계 SNS를 뜨겁게 달궜고 선결제로 시위 참가자들을 지원하는 상인들의 모습은 우리 사회의 성숙한 시민의식을 보여주었습니다. 시위가 끝난 후 깨끗이 정리된 거리를 본 외신 기자들은 이것이 바로 선진국이라며 감탄을 금치 못했죠. 이제 한국식 시위는 하나의 고유명사가 되었습니다. 중국의 한민주화 운동가는 우리도 한국처럼 시위할 수 있다면 얼마나 좋을까라고 말했고, 홍콩의 시위대는 한국의 방식을 벤치마킹하려 했습니다. 과거 군사 독재를 겪었던 나라가 이토록 성숙한 민주주의 문화를 만들어냈다는 사실은 전 세계에 큰 영감을 주었어요. 한국의 시위는 이제 민주주의의 교과서가 되었습니다. 폭력 대신 문화를, 분노 대신 창의성을 선택한 우리나라의 모습은 21세기 민주주의의 새로운 표준이 되었죠. 외신들은 한국의 민주주의가 보여준 혁신은 인류 역사에 큰 획을 그었다고 평가했어요. 대한민국이 보여준 이 특별한 민주주의의 힘, 이것이 바로 우리가 자부심을 가져야 할 이유입니다. 전 세계가 주목하고 배우려 하는 우리의 민주주의 문화야말로 진정한 소프트 파워의 정수라고 할 수 있겠죠. 앞으로도 대한민국은 세계 민주주의의 새로운 길을 계속해서 개척해 나갈 것입니다. 오늘도 감동 라디오의 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 더 좋은 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 영상 시청 재밌게 하셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.